player have to produce all this all the substrings from this given string. What is the given string? Banana, right? First player, for example, here they have given some name like Strot. What he have to do? He have to generate all the substrings starting with consonants. Okay, consonants only. From this banana string, he had to generate all the substrings. Okay, see, like this, all the substrings he need to generate, and then each substring must start with consonants only. If he generated these substrings, then he will score only 1 mark. If he generated next substring, he will score another 1 mark, like that. Now here you need to display total score of each player. There are only 2 players here. How many players? There are only 2 players. First player 1, he have to generate all these substrings from the given string, and those substrings should start with consonant only. Next, there is another player. Example they have given like Kevin. What he have to do? He have to just like player 1, he should also should generate all the substrings from the given string. Okay, and those substrings must start with vowels only. He have to generate substring such a way that whatever the substring he has generated, that should start with only vowels from this given string. ఈ given string నుంచి substrings ని generate చేయాలి. ఆ starting letter వచ్చి vowels తోనే it should start. If he generated, each time he will score 1 mark. Like that, you need to add total marks, and who is the winner you need to display. Now let us take this banana. See here, how many vowels are there? A, I, O, U, right? Only 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Now see, let us see the solution. I will explain with the solution step by step, so that you will understand. Here, don't bother about this sequence. See here, they have given like B, N, B, A, N, A. Don't bother about this sequence. Just see whether first I will generate the sequences. See, question reads carefully. You have to read carefully twice or thrice. Here they didn't ask about you to generate the sequences. The substrings they generate chesi. Yes, this place has to generate the substrings, but they didn't ask about to display the substrings. The substrings need display cheyamani adagaledu. What they have asked, each time each player will generate the substrings. Okay, when he generated the substring, you need to give 1 mark. Like that, you need to add the mark 1 plus 1 plus 1. Like that, you have to add the mark if he generated the substrings. Here you are not going to display the substrings. Don't bother about the sequence. Just see here, this player 1 generated B. ఒకసారి చూడండి, see, observe carefully. Don't bother about the sequence. B తర్వాత N ఎలా వచ్చింది? Okay, N తర్వాత B ఎలా వచ్చింది? Don't bother about that. First see, already what I said, player 1 should generate this sequences, substrings starting with consonants only, except A, E, I, O, U. B is a consonant only, right? So here he has generated substring. B is a substring. Okay, now B and A, banana. From banana, B is a substring, right? So he has scored 1 mark. Ikkada chudandi, he have generated N. Here see, what he scored 2 marks. How he scored 2 marks? You know that for each and every time, whatever he generated, he must score only 1 mark. Mari N ki N ane substring generate chesadu. Okay, he has generated N substring. Why he has scored only 2 marks? 2 marks endukani score chestunnadu? See here, observe this string carefully. How many N's are there? 2 N's. Ante 2 times this player 1 has generated the sequence. 2 సార్లు ఏం చేశాడు అంటే 2 సార్లు N ని జనరేట్ చేశాడు. Actually, what is present in the question? He has to generate the substring. ప్రతిసారి he has to generate the substring generate చేసినప్పుడల్లా we need to give score 1. ప్రతిసారి జనరేట్ చేసినప్పుడు we need to give score 1. కానీ ఇక్కడ see here, for N మీకు 2 మార్క్స్ వచ్చింది. ఎట్లా వచ్చింది 2 మార్క్స్? Because he has generated N 2 times. ఎందుకని? There is N 2 times. String లో N is present 2 times. That's why he got 2 marks. First time he has generated 1.
string n, that means he got 1 mark. Next time somewhere he has generated again n అనే substring ని generate చేశాడు, that's why he got 2 marks అంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ సి NA చూడండి, NA for NA, see NA is also substring from banana, right? Banana is a string, NA is substring from banana. So again he scored 2 marks. 2 marks ఎలా స్కోర్ చేశారు? ఆల్వేస్ he had to score 1 mark only. You need to add all those marks. మరి ఈ NA substring కి ఎందుకు 2 marks వచ్చింది? See here, you need to analyze like this. Don't bother about the sequence. B తర్వాత NA రావాలి, N తర్వాత BA రావాలి. Don't bother about that. You need to bother about the score only. You need to display the score. Who got highest score? Okay. ఫస్ట్ యూనిట్ అనలైజ్ లైక్ దిస్. 2 ఎందుకు వచ్చింది? ప్రతిసారి 1 రావాలి కదా, చూడండి ప్రతిసారి ఇక్కడ 1 వచ్చింది, మరి NAకి 2 ఎందుకు వచ్చింది? ఓకే, లెట్ us see. ఇక్కడ చూడండి, see how many times NA is there? 1 time NA. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, again there is another NA, అంటే somewhere in another iteration again he generated NA. So he got 1 mark when he generated this NA, he got 1 mark. When he generated this one, another NA, he got another 1 mark. That's why he got 2 marks. అంటే ప్రతిసారి whenever you are going to generate the sequence, the substring may be what is this substring may you may get the substring twice. అంటే ఏని జనరేట్ చేశారు, మళ్ళీ ఏ జనరేట్ చేయకూడదని లేదు. ఎందుకని? ఇక్కడ చూడండి, ఎన్నికి 2 మార్క్స్ వచ్చింది అంటే 2 times he has generated, అందుకని 2 మార్క్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, see here, for A he got 3 marks, అంటే A అనే వర్డ్ ని జనరేట్ చేశాడు కెవిన్. See, Kevin must generate only substrings starting with AEIOU, ovels తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఫ్రమ్ ది స్ట్రింగ్, ఈ స్ట్రింగ్ లో నుంచి సబ్స్ట్రింగ్స్ ని జనరేట్ చేసుకోవాలి కెవిన్. అండ్ దోస్ వర్డ్స్ మస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ఓన్లీ ఓవెల్. ఇక్కడ చూడండి, ఏకి 3 మార్క్స్ ఎలా వచ్చింది? ప్రతిసారి జనరేట్ చేసినప్పుడు 1 మార్కే కదా రావాల్సింది. యూ నీడ్ టు గివ్ ఓన్లీ 1 మార్క్. మరి 3 మార్క్స్ ఎందుకు వచ్చింది? దట్ మీన్స్ సి, అబ్జర్వ్, ఇక్కడ దెర్ ఆర్ 3 A's, అంటే ప్రతిసారి హీఈస్ జనరేటింగ్. ఓకే, ప్రతిసారి ఫర్ ఈచ్ ఇటరేషన్ హీఈస్ జనరేటింగ్ A again A. ఎందుకని? there are 3 A's. ప్రతిసారి he is generating these 3 A's. that means 1 plus 1 plus 1. ఒకసారి జనరేట్ చేసినప్పుడు 1 మార్క్. నెక్స్ట్ టైం అగైన్ he generated A. నెక్స్ట్ టైం 1 plus 1 he got 2 marks. నెక్స్ట్ టైం అగైన్ he generated A. మళ్ళీ A ని జనరేట్ చేశాడు అంటే he got 3 marks. that means what you are going to understand? ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, see, యూ కెన్ జనరేట్ ఏ స్ట్రింగ్ ట్వైస్. ఎన్ని ఒకసారి జనరేట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఎన్ని జనరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్స్ వాట్, రైట్? ఒకసారి ఏని జనరేట్ చేసినప్పుడు అగైన్ యూ కెన్ జనరేట్ ఏ. వై? యూ గాట్ 3 మార్క్స్. అక్కడ 3 మార్క్స్ ఉంది. ఓకే, దట్స్ 1 పాయింట్. నెక్స్ట్, ఈ సీక్వెన్స్ ఏంటి? హౌ యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ సీక్వెన్స్? వన్స్ అబ్జర్వ్. చూడండి, సి, లెట్ us టేక్ స్టార్టింగ్ విత్ బి. ఒకసారి చూడండి, 1 second, I will I'll show you the solution. Just wait. See, don't bother about the sequence they have given. వాళ్ళు ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ గురించి don't analyze it. మీరు ఏం అనలైజ్ చేయాలి? మార్క్స్ అనలైజ్ చేయండి. ప్రతిసారి 1 మార్క్ ఇవ్వాలి, మరి 3 మార్క్స్ ఎందుకు వచ్చింది? వై దే హ్యావ్ గివెన్ 2 మార్క్స్? అది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ యూ కెన్ జనరేట్ అగైన్ యూ కెన్ జనరేట్ A, అగైన్ యూ కెన్ జనరేట్ N. ప్రతిసారి జనరేట్ చేసినప్పుడు 1 యు ఆర్ గెటింగ్ యాడింగ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ది స్ట్రింగ్ గివెన్? 1 second, see this one, BA, NA and banana. See, there are 2 players, player 1, player 2. player 1 ఏం చేయాలి? he should generate only the sequence substrings starting with consonants only. AEIOU తప్ప మిగతా వర్డ్స్ అన్ని he had to generate from this string. ఇప్పుడు see, let us take B, only B. B is a consonant కాదా? yes, it is not oval. ఓకేనా? ఓవల్ కాదు. ఓవల్ అయితే ప్లేయర్ 2 కి మార్క్స్ వస్తాయి. ఓవల్ కాకపోతే if a string, whatever the string you have generated, that starting letter must be vowel or consonant. vowel తో గనక స్టార్ట్ అయితే ప్లేయర్ 2 will get marks. ఓకేనా? ప్లేయర్ 2 కి మార్క్స్ వస్తాయి.
ఒకవేళ if you are generating the sequences, what is this substrings, if you are generating the substrings, ఈ substrings generate చేసేటప్పుడు if the first letter is what is this, if the first letter is consonant అయితే player 1 is getting marks. ఎవరికి మార్క్స్ వస్తాయి? player 1 కి మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? నౌ సి ఇక్కడ ఫస్ట్ చెక్ బి ఇస్ ఏ కాన్సోనెంట్ ఆర్ ఓవెల్. ఓవెలా కాన్సోనెంటా? ఓవెల్ అంటే ఏఈఐఓయు. ఓకేనా? ఏ అయితే ఓవెల్, బి ఈ అయితే ఓవెల్, ఐ అయితే ఓవెల్, ఓ అయితే ఓవెల్, యు అయితే ఓవెల్ కదా. అవి కానివి మిగతావన్నీ కాన్సోనెంట్సే కదా. హియర్ వాట్ ఈస్ బి? ఓవెలా లేకపోతే కాన్సోనెంటా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓవెల్. బి అనేది ఓవెల్ కాదు, కాన్సోనెంట్ కదా. సో జనరేట్ బి. ముందు ఫస్ట్ లెటర్ చెక్ చేయండి whether the first letter in this string is consonant or vowel. Consonant అయితే player 1 is getting marks. Substrings అన్ని జనరేట్ చేయండి. See, don't bother about this sequence. వీళ్ళు సీక్వెన్స్ ఇలా ఇచ్చారు అని don't think on this. See here, don't think that you need to generate only b తర్వాత n జనరేట్ చేయాలి, n తర్వాత b అనే జనరేట్ చేయాలి. నో. వాళ్ళు ఏం అడిగారు క్వశ్చన్ లో? జనరేట్ చేయమని చెప్పారు కానీ బట్ దే డింట్ ఆస్క్ యూ టు డిస్ప్లే చేయమని చెప్పలేదు. సో వాట్ ఎవర్ ది ఆర్డర్ యూ కెన్ జనరేట్ ది స్ట్రింగ్. ఏదైనా కావచ్చు ఆర్డర్, మీకు ఏది కావాలి? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్? ఓన్లీ మార్క్స్. దే ఆస్క్డ్ యూ టు డిస్ప్లే ది మార్క్స్ ఓన్లీ. అంతేగాని ఈ ఆర్డర్ లోనే స్ట్రింగ్స్ జనరేట్ చేయండి అని చెప్పలేదు. దే డింట్ గివెన్ ఇన్ ది క్వశ్చన్. మీరు ఏ ఆర్డర్ లో అయినా జనరేట్ చేయండి, బట్ here the important thing is marks. Whenever you generated a single string, then you will get 1 mark. Okay na? That is what important. Now see, okay, but chudandi, you have generated ఫస్ట్ లెటర్ జనరేట్ చేయండి. ఇది సబ్స్ట్రింగే కదా. ఫస్ట్ లెటర్ బి. ఈజ్ ఎ సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ బనానా ఓన్లీ, రైట్? ఓకే. సో ఎవరికి మార్క్స్ వస్తుంది? టు హూమ్ మార్క్స్ విల్ గెట్? ప్లేయర్ 1. ఎందుకని? బికాస్ ప్లేయర్ 1 షుడ్ జనరేట్ ఓన్లీ ది సబ్స్ట్రింగ్స్ స్టార్టింగ్ విత్ లెటర్ కాన్సోనెంట్స్, నాట్ ఓవెల్స్. ఇది బి అనేది కాన్సోనెంటే కదా, ఓవెల్ కాదు కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, ప్లేయర్ 1. 1 second, I will write. See, 1 second. Okay, see here. Player 1. ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి? వాట్ హీ జనరేటెడ్? ఏం జనరేట్ చేశాడు? See here, B. B is a consonant కదా. సో player 1 will get 1 mark. 1 plus next. చూడండి, see BA is also substring. Only first element you have generated. తర్వాత చూడండి, next see here. 1 second, next see here. BA is also a substring కదా. ముందు B జనరేట్ చేశారు, తర్వాత BA జనరేట్ చేశారు. ఓకే, అంటే player 1 is getting, see it is starting from B only. B అనేది ఏంటి? కాన్సోనెంటే కదా. BA is a substring. This substring is starting with which letter? B. Consonant కాబట్టి, so again player 1 will get 1 mark. మళ్ళీ 1 mark వస్తుంది. Each and every time you will get only 1 mark. Next, BAN. See how you are generating. ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా? BAN. Once again see. అంటే స్టార్టింగ్ లెటర్ తీసుకున్నారు, తర్వాత స్టార్టింగ్ 2 letters, సబ్స్ట్రింగే కదా బనానాకి BA. తర్వాత నెక్స్ట్ 3 letters తీసుకున్నారు. BAN is a substring. It is starting with B, consonant. సో మళ్ళీ player 1 కే వస్తుంది మార్క్స్. అగైన్ player 1 కి 1 mark వస్తుంది. నెక్స్ట్ BANA, మళ్ళీ సబ్స్ట్రింగ్ BANA. ఓకేనా? అంటే player 1 కే మార్క్స్ యూ విల్ గెట్, player 1 విల్ గెట్ మార్క్స్. ఎందుకని? స్టార్టింగ్ లెటర్ B కదా. B is a consonant. కాన్సనెంట్స్ అయితే player 1 will get. Next, BANAN. This is also substring. First letter తీసుకున్నారు, ఫస్ట్, తర్వాత 2 letters తీసుకున్నారు, తర్వాత you have taken 3 letters.
నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ 4 letters, సబ్స్ట్రింగ్ కదా BANAN. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ ప్లేయర్ 1 ఈస్ గెటింగ్ 1 mark. మళ్ళీ ప్లేయర్ 1కే మార్క్స్ వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ BANANA banana, టోటల్ స్ట్రింగ్ he took. See, total string, is it a substring? Substring at banana. It is a give. What you have given banana. Again, malla banana generate చేశారు. So మళ్ళీ banana generate చేస్తే అంటే సేమ్ స్ట్రింగ్ జనరేట్ చేస్తే whether you are getting మార్క్స్ ఇవ్వాలా లేదా చూడండి. See in question, ఒకసారి క్వశ్చన్ లో చూడండి, అబ్జర్వ్ ఇట్. See ఇక్కడ చూడండి, banana అంటే సేమ్ స్ట్రింగ్ జనరేట్ చేస్తే he is getting 1 mark. That means you need to generate banana also. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ సబ్స్ట్రింగ్ కాదు కదా, టోటల్ స్ట్రింగ్ మీరు జనరేట్ చేస్తున్నారు. టోటల్ స్ట్రింగ్ కూడా 1 mark ఉంది. సీ ఇన్ ది అబ్జర్వ్ ఇన్ ది క్వశ్చన్, దే హ్యావ్ గివెన్ ఫర్ బనానా జనరేట్ చేస్తే సేమ్ స్ట్రింగ్ జనరేట్ చేస్తే దే హ్యావ్ గివెన్ 1 mark. ఎవరికి? టు హూమ్ యు ఆర్ గెటింగ్ 1 mark. అగైన్ యు ఆర్ గెటింగ్ 1 mark ఫర్ ప్లేయర్. టోటల్ హౌ మెనీ మార్క్స్? 1 2 3 4 5 6. టోటల్ హౌ మెనీ మార్క్స్ ది ప్లేయర్ 1 ఈస్ గెటింగ్? 6 marks. 6 marks వస్తున్నాయి ప్లేయర్ 1కి, బికాస్ he has generated ఈ సబ్స్ట్రింగ్స్ జనరేట్ చేశాడు స్టార్టింగ్ విత్ కాన్సోనెంట్. బి అనేది ఓవెలా కాన్సోనెంటా? ఓవెల్ కదా, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ సారీ కాన్సోనెంట్ కదా, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ ఓవెల్. ఓవెల్ అయితే ప్లేయర్ 2కి మార్క్స్ వస్తాయి, ప్లేయర్ 2 విల్ గెట్ మార్క్స్. ఓవెల్ కాకపోతే, స్టార్టింగ్ లెటర్ ఓవెల్ కాకపోతే హూ విల్ గెట్ మార్క్స్? ప్లేయర్ 1 విల్ గెట్ మార్క్స్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లెటర్ తీసుకున్నారు, ఇట్లా తీసుకున్నారు, సి హియర్ లైక్ దిస్. తర్వాత దిస్ లెటర్ అండ్ నెక్స్ట్ లైక్ దిస్ యూ2. ఇప్పుడు చూడండి, బనానా కదా. నౌ లీవ్ ఫస్ట్ లెటర్. ఫస్ట్ లెటర్తో వచ్చిన సబ్స్ట్రింగ్స్ అన్ని యూ హ్యావ్ జనరేటెడ్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ లెటర్తో వచ్చిన సబ్స్ట్రింగ్స్ అన్ని జనరేట్ చేశారు. యూ హ్యావ్ జనరేటెడ్ ఆల్ ది సబ్స్ట్రింగ్స్ ఇంక్లూడింగ్ దట్ స్ట్రింగ్. బనానాతో సహా మీరు ఏం చేశారు అంటే టోటల్ సబ్స్ట్రింగ్స్ యూ హ్యావ్ జనరేటెడ్ స్టార్టింగ్ విత్ బి. ఇప్పుడు లీవ్ బి. బి లీవ్ చేసేయండి, ఎందుకని? బితో వచ్చిన సబ్స్ట్రింగ్స్ అన్ని జనరేట్ చేస్తారు కదా ఫస్ట్ లెటర్. బి అంటే ఫస్ట్ లెటర్తో వచ్చిన సబ్స్ట్రింగ్స్ అన్ని యూ హ్యావ్ జనరేటెడ్. లీవ్ ఇట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెటర్ ఏంటి? ఏ. నౌ ఏతో వచ్చిన సబ్స్ట్రింగ్స్ అన్ని జనరేట్ చేయండి, ANA. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, బిని లీవ్ చేసేయండి బికాస్ యూ హ్యావ్ జనరేటెడ్ ఆల్ ది సబ్స్ట్రింగ్స్. ఇప్పుడు ఏతోనే స్టార్ట్ చేయండి, ANA. టేక్ దిస్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు ఇది స్ట్రింగ్ లా తీసుకోండి. నౌ సీ హియర్, జనరేట్ ఏ జనరేట్ చేశారు. ఏసే ఓవెలా కాన్సోనెంటా? ఓవెల్ కదా. సో హూ విల్ గెట్ మార్క్స్? ఎవరికి మార్క్స్ వస్తాయి? ప్లేయర్ 2. హౌ మెనీ మార్క్స్ విల్ గెట్? 1 mark. ఎందుకని? ఓన్లీ 1 string he has generated. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏ తర్వాత ఏముంది? టేక్ ఫస్ట్ లెటర్. బిని వదిలేసేయండి, ఏ తీసుకోండి. తర్వాత AN తీసుకోండి. ఓకే, AN అంటే అగైన్ you are getting 1 mark. ఎవరికి? who is getting 1 mark? see, starting letter is AEIOU. ఓవెల్ కదా, A is a oval. then who is getting the marks? player 2 is getting the marks. player 2 again 1 mark. మళ్ళీ ఎవరికి వస్తున్నాయి మార్క్స్? player 2కి వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి see here, A అయిపోయింది, A has completed. నెక్స్ట్ AN is completed. నెక్స్ట్ ANA. టేక్ ANA, సబ్స్ట్రింగే కదా బనానాకి. సో అగైన్ హూ ఈస్ గెటింగ్ మార్క్స్? మళ్ళీ ఎవరికి వస్తున్నాయి మార్క్స్? అగైన్ ప్లేయర్ 2 బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ ఓవెల్. ఏ ఈస్ ఓవెలే కదా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ANA కంప్లీటెడ్. తర్వాత ANAN తీసుకోండి, ANAN తీసుకోండి. దిస్ ఇస్ అ సబ్స్ట్రింగ్ కదా, దిస్ ఇస్ అ సబ్స్ట్రింగ్. నౌ హూ ఈస్ గెటింగ్ మార్క్స్? దిస్ సబ్స్ట్రింగ్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ విచ్ లెటర్? ఏ. ఓవెల్తో కదా, అంటే ఎవరికి మార్క్స్ వస్తున్నాయి? ప్లేయర్ 2 ఈస్ గెటింగ్ ది మార్క్స్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ మళ్ళా యూ కెన్ జనరేట్ ANA. దిస్ ఈస్ అ సబ్స్ట్రింగ్ ఫర్ బనానా. బనానాకి ANA ఈస్ అ సబ్స్ట్రింగే కదా. సో హూ ఈస్ గెటింగ్ అగైన్ మార్క్స్? మార్క్స్ ఎవరికి వస్తున్నాయి? అగైన్ ప్లేయర్ 2కి మార్క్స్ వస్తున్నాయి. 1 2 3 4 5 కంప్లీటెడ్. ఓకేనా? ఏతో జనరేట్ చేస్తారు అన్ని సబ్స్ట్రింగ్స్. ఏతో బి లెటర్ లీవ్, బి లెటర్ లీవ్ చేసేసి ఏతో టోటల్ సబ్స్ట్రింగ్స్ యూ హ్యావ్ జనరేటెడ్. దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ జనరేటెడ్. ఓకేనా? ఇది సి హియర్. సో ఫర్ దిస్ ఈ అన్నిటికీ ఎవరికి మార్క్స్ వస్తున్నాయో అబ్జర్వ్ ఇట్. ఎవరికి? ప్లేయర్ 1కి మార్క్స్ వస్తున్నాయి. ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? 5. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లైక్ దాట్
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, బనానా, ఫ్రమ్ బనానా బీతో యూ హ్యావ్ జనరేటెడ్ ఆల్ ది సబ్స్ట్రింగ్స్. తర్వాత నెక్స్ట్ లెటర్ ఏతో యూ హ్యావ్ జనరేటెడ్ ఆల్ ది సబ్స్ట్రింగ్స్. ఇప్పుడు బిఏ వదిలేసేయండి. నౌ టేక్ ఎన్ఏ. ఇప్పుడు దీంతో వచ్చిన సబ్స్ట్రింగ్స్ అన్ని జనరేట్ చేయండి. ఓకే, ఓన్లీ దిస్ స్ట్రింగ్ ఎన్ఏ తీసుకుందాం. సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లెటర్? ఈ స్ట్రింగ్ ఎన్ఏలో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లెటర్? ఎన్. జనరేట్ ఏ సబ్స్ట్రింగ్. ఇక్కడ చూడండి, జనరేట్ చేయండి. అంటే 1 మార్క్. ఎవరికి 1 మార్క్ వస్తుంది? చూడండి, ఎవరికి 1 మార్క్ వస్తుంది? ఎన్ ఇస్ అ కాన్సోనెంటా లేకపోతే ఓవెలా? ఓవెల్ అంటే ఏ ఐఓయు అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, ఎన్ ఇస్ నాట్ ఎన్ ఓవెల్, కాన్సోనెంట్. అంటే హూ ఇస్ గెటింగ్ మార్క్స్? 6+1. 6+1 ప్లేయర్కి వస్తున్నాయి. సి హియర్, ప్రీవియస్ మార్క్స్ +1. 6+1. సి, అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. 6+1. నెక్స్ట్ ఎంత వచ్చినాయి అన్ని జనరేట్ చేయండి. తర్వాత సి హియర్, ఎన్ కంప్లీటెడ్. తర్వాత ఎన్ఏ జనరేట్ చేయండి. తర్వాత ఎన్ఏఎన్ జనరేట్. తర్వాత ఎన్ఏ జనరేట్ చేయండి. టోటల్ హౌ మెనీ యు ఆర్ జనరేటింగ్? స్టార్టింగ్ విత్ ఎన్ 1 2 3 4 టైమ్స్ యు ఆర్ జనరేటింగ్. అంటే +1 టోటల్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? 10 మార్క్స్ ఈ గాట్. నెక్స్ట్ కంప్లీటెడ్. ఎన్తో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. తర్వాత బిఏ అని వదిలేసేయండి. బితో స్టార్టింగ్ లెటర్ తో అన్ని స్ట్రింగ్స్ యూ హ్యావ్ జనరేటెడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ లెటర్ తో ఆల్ ది సబ్స్ట్రింగ్స్ యూ హ్యావ్ జనరేటెడ్. నెక్స్ట్ ఎన్, థర్డ్ లెటర్ తో ఆల్ ది సబ్స్ట్రింగ్స్ యూ హ్యావ్ జనరేటెడ్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ లెటర్, పికప్ ఫోర్త్ లెటర్ అంటే ఏ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, now what you have to do, you need to generate all the substrings. From which string? A and A. Take only A and A. Okay, generate. Okay, so again A is generated. చూడండి, again A is generated. Previous step లో A is generated. You got 1 mark. Again A is generated. Again you will get 1 mark. So ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? See, A and A. ఎందుకని? what you are taking, you are leaving all the letters. B you are leaving. B తో అన్ని జనరేట్ చేశారు. A or you are leaving. BA తో అన్ని జనరేట్ చేశారు. N you are leaving. N తో అన్ని జనరేట్ చేశారు. ఇప్పుడు A and A you are taking. సో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి? A తీసుకుంటే A, that's all. 3 మార్క్స్ ఎవరికి వస్తున్నాయి? హూ ఇస్ గెటింగ్ 3 మార్క్స్? ఏకి 1 మార్క్, ఏఎన్కి 1 మార్క్, ఏఎన్ఏకి 1 మార్క్. హూ ఇస్ గెటింగ్ 1 మార్క్? సీ హియర్, ఆల్ దిస్ 3 సబ్స్ట్రింగ్స్ స్టార్టింగ్ విత్ ఓవెల్. ఏఈఐఓయు కదా, ఓవెల్ ఏ కదా, ఇట్ ఈస్ ఎ ఓవెల్. సో ఎవరికి వస్తున్నాయి అంటే ప్లేయర్ 2కి మార్క్స్ వస్తాయి. బికాస్ player 2 must generate the what is this? Player 2 must generate the substring starting with vowels only. That string must start with vowels only. అంటే +1+1+1 అంతే కదా. ఎన్ని లెటర్స్ జనరేట్ చేశారు? 3 లెటర్స్. అంటే దట్ ఈక్వల్ టు 8 మార్క్స్. ఇక్కడ చూడండి, ప్లేయర్ 1కి 10 మార్క్స్, ప్లేయర్ 2కి 8 మార్క్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, ఏ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇక్కడ చూడండి, B is completed. నెక్స్ట్ ఏతో అన్ని స్ట్రింగ్స్ కంప్లీటెడ్, ఎన్తో కంప్లీటెడ్, నెక్స్ట్ ఏఎన్ఏతో కంప్లీటెడ్, నెక్స్ట్ ఎన్ఏ. దిస్ ఇస్ ద స్ట్రింగ్. ఈ స్ట్రింగ్ లోంచి సబ్ స్ట్రింగ్స్ జనరేట్ చేయండి. సి, అబ్జర్వ్ హౌ వీఆర్ టేకింగ్. ఎట్లా తీసుకుంటున్నామో లెట్ us see. సి, యూ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ది సీక్వెన్స్. ఇక్కడ ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ తో డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్. మార్క్స్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు బాదర్. యూ హ్యావ్ టు సే ఓన్లీ మార్క్స్. మీరు ఒకవేళ ఈ సీక్వెన్స్ లోనే జనరేట్ చేయాలి అంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ టఫ్ ఫర్ యూ. ఇట్లా గనక తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్, రైట్? ఇట్లా గనక తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్ ది మార్క్స్. ఇట్లా ఫస్ట్ లెటర్ తో ఆల్ ది సబ్స్ట్రింగ్స్, సెకండ్ లెటర్ తో ఆల్ ది సబ్స్ట్రింగ్స్, థర్డ్ లెటర్ తో ఆల్ ది సబ్స్ట్రింగ్స్, ఫోర్త్ లెటర్ తో ఆల్ ది సబ్స్ట్రింగ్స్, ఫిఫ్త్ లెటర్ ఏంటి? ఎన్ఏ కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఎన్ఏతో యూ కెన్ జనరేట్ ఓన్లీ 2 సబ్స్ట్రింగ్స్. సి, ఎన్ఏతో 2 సబ్స్ట్రింగ్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు who will get marks? Player 1 player 2? Player 1 will get marks. How many marks he will get? N కి 1 mark, NA కి 1 mark. So total 2 marks he will get. ఎవరికి? player 1, because these substrings are starting with what is this? Consonant. So that's why who is getting marks? 10 plus 1 అంటే 12 కదా. 1 second. That equal to 12.
టోటల్ మార్క్స్ ప్లేయర్ 1 కి టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని సి ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు ప్రీవియస్ మార్క్స్ యు ఆర్ యాడింగ్ ప్రెసెంట్ మార్క్స్ మళ్ళీ ప్రీవియస్ మార్క్స్ 10 కదా యు ఆర్ యాడింగ్ ప్రెసెంట్లీ జనరేటెడ్ స్ట్రింగ్ మార్క్స్ టోటల్ 12 వచ్చింది నెక్స్ట్ కంప్లీటెడ్ నెక్స్ట్ వన్ సి ఎన్ఏతో కంప్లీటెడ్ ఇప్పుడు ఏముంది ఓన్లీ ఏ ఒకటే ఉంది అగైన్ యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ మళ్ళీ జనరేట్ చేయాలి సో ఈసారి ఓన్లీ 1A సో ఎవరికి వస్తుంది ఏ ఇస్ ఎ కాన్సోనెంటా లేకపోతే ఓవెలా ఇట్ ఈస్ ఏ ఓవెల్ సో +1 ఎవరికి వచ్చింది ప్లేయర్ 2 అంటే 9 ఇప్పుడు హూ ఇస్ విన్నర్ సి హియర్ ప్లేయర్ 1 కి హౌ మెనీ మార్క్స్ హీ గాట్ 12 ప్లేయర్ 2 కి హౌ మెనీ మార్క్స్ హీ గాట్ 9 so you have to compare player 1 is greater than player 2 yes player 1 12 is greater than 9 so who is the winner player 1 is the winner this is how you are going to generate ఇప్పుడు చూడండి now see observe it carefully words formed using b first letter తో అంటే first letter అంటే see here I will write one second see first step అంటే first iteration లో you are generating strings how many strings you are generating 6 అంటే total 6 marks you are getting అది ఎవరికి యాడ్ చేయాలో లేటర్ యూ కెన్ థింక్ బి కాబట్టి ప్లేయర్ 1 కి యాడ్ చేయాలి 6 మార్క్స్ లేటర్ వీ కెన్ థింక్ అబౌట్ దట్ నౌ అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఐఎమ్ టాకింగ్ విత్ స్టెప్స్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ బియా ఏనా ఎన్నా అది కాదు ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో హౌ మెనీ మార్క్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ 6 మార్క్స్ వస్తున్నాయి అంతే కదా హౌ మెనీ స్ట్రింగ్స్ 1 2 3 4 5 6 ఫస్ట్ స్టెప్ లో 6 స్ట్రింగ్స్ యూ హ్యావ్ జనరేటెడ్ అంటే 6 మార్క్స్ అది ఎవరికి వస్తున్నాయో లేటర్ వీ విల్ థింక్ లేటర్ అది ఎవరికి యాడ్ చేయాలో లేటర్ వీ విల్ థింక్ తర్వాత నెక్స్ట్ సి సెకండ్ స్టెప్ ఓకేనా ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ బితో స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఫస్ట్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయ్యే స్ట్రింగ్స్ అన్ని వీఆర్ టేకింగ్ యూ కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ సెకండ్ స్టెప్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం సెకండ్ ఎలిమెంట్ తో స్టార్ట్ అవుతున్న స్ట్రింగ్స్ అన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం ఓకే ఇప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు బోదర్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు బోదర్ ఈస్ దట్ హౌ మెనీ మార్క్స్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మార్క్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎందుకంటే ఇన్ క్వశ్చన్ దే డింట్ ఆస్క్ ఇట్ దే డింట్ ఆస్క్ యూ టు ప్రింట్ ది సబ్ స్ట్రింగ్స్ ఈ సబ్ స్ట్రింగ్స్ ని ప్రింట్ చేయమని చెప్పలేదు మరి ఏం చెప్పారు దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ టు display the score ever winner that means you should concentrate on score only score మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఓకే సెకండ్ స్టెప్ చూడండి ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ లో 6 మార్క్స్ వచ్చాయి 6 స్ట్రింగ్స్ వచ్చాయి అంటే 6 మార్క్స్ సెకండ్ స్టెప్ లో ఎన్ని స్ట్రింగ్స్ జనరేట్ చేశారు ఏతో స్టార్టింగ్ విత్ ఏ బిని వదిలేసేయండి 1 2 3 4 5 అంటే సెకండ్ స్టెప్ లో 5 మార్క్స్ వచ్చాయి థర్డ్ స్టెప్ లో ఎంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా అంటే థర్డ్ ఎలిమెంట్ తో బనానాలో థర్డ్ ఎలిమెంట్ తో ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ సో హౌ మెనీ స్టెప్స్ చూడండి 1 2 3 4 అంటే అలాగా చూడండి ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో 6 మార్క్స్ సెకండ్ ఇటరేషన్ లో హియర్ ఐ విల్ రైట్ సి హియర్ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ వన్ సెకండ్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో హౌ మెనీ మార్క్స్ ఈ గాట్ 6 అంటే ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి స్ట్రింగ్ ఏంటి బనానా ఓకేనా సెకండ్ స్టెప్ లో హౌ మెనీ స్ట్రింగ్స్ యూ హావ్ జనరేటెడ్ ఇక్కడ చూడండి వన్ సెకండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇదిగోండి సెకండ్ స్టెప్ లో 5 స్ట్రింగ్స్ వచ్చాయి కదా దిస్ ఇస్ వాట్ 5 స్ట్రింగ్స్ వచ్చాయి అలాగా ఈచ్ స్టెప్ ప్రతి స్టెప్ లో ఎన్ని స్ట్రింగ్స్ వచ్చాయో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయో సి ఓకేనా సి స్టెప్ 2 సెకండ్ స్టెప్ లో 5 మార్క్స్ సెకండ్ కదా సెకండ్ స్టెప్ లో 5 మార్క్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ లో 4 మార్క్స్ కదా 4 స్ట్రింగ్స్ జనరేట్ చేశారు థర్డ్ స్టెప్ లో 4 మార్క్స్ కదా ఇక్కడ సి హియర్ డిక్రీజింగ్ మార్క్స్ అని ఒకసారి చూడండి
డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది కదా, కానీ ఎవరికి యాడ్ చేయాలో దాట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ లేటర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్లో సెకండ్ ఫోర్త్ స్టెప్లో త్రీ స్ట్రింగ్స్ యూ హ్యావ్ జనరేటెడ్ అంటే 3 మార్క్స్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టెప్లో ఫిఫ్త్ స్టెప్లో 2 మార్క్స్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ స్టెప్లో యూ గాట్ 1 మార్క్. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్, ఇక్కడ చూడండి, లెట్ us టేక్ ఫర్ లూప్. ఓకేనా, ఫర్ లూప్ తీసుకుందాము. ఐ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే 0th ఇటరేషన్, సెకండ్ స్టెప్ అంటే ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 0th ఇటరేషన్, ఇక్కడ 0th ఇటరేషన్ అని రాయినా ఓకే. లెట్ us see 0th ఇటరేషన్. చూడండి 0th ఇటరేషన్లో యు ఆర్ గెటింగ్ 6 మార్క్స్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో యు ఆర్ గెటింగ్ 5 మార్క్స్. సెకండ్ ఇటరేషన్, ఓకే, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ ఏంటి, ఐ ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఫర్ లూప్, అందుకని ఐ ఈక్వల్ టు అని రాస్తున్నాను. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, నౌ సీ హియర్, దీస్ ఆర్ ది ఇటరేషన్స్ కదా, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 5. మీకు నౌ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫర్ లూప్. ఎలా తీసుకుంటారు, వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది, మీకు ఎన్ని స్టెప్స్ వస్తున్నాయి, 6 స్టెప్స్ వస్తున్నాయి కదా. సి స్టెప్ 1 2 3 4 5 6 స్టెప్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది బనానా లెంత్ ఎంత అంటే హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్, 1 2 3 4 5 6. ఈ బనానా స్ట్రింగ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, స్ట్రింగ్ హౌ టు ఫైండ్ LEN ఆఫ్ బనానా, LEN ఆఫ్ బనానా, లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ఎంత 6. సో జస్ట్ టేక్ ఫర్ లూప్ తీసుకోండి. ఫర్ I in range of length of banana, string. ఓకే, S అని తీసుకుందాం. S ఈక్వల్ టు బనానా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ సింపుల్. S ఈక్వల్ టు బనానా తీసుకున్నాను. నౌ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇటరేషన్, ప్రతి ఇటరేషన్ లో మీకు ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి, 6 మార్క్స్. అంటే 0th ఇటరేషన్ యూ షుడ్ గెట్ హౌ మెనీ మార్క్స్, 6 మార్క్స్. ఎలా వస్తుంది ఈ 6 మార్క్స్, హౌ టు గెట్ దిస్ 6 మార్క్స్, ఎట్లా? 6 అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది బనానా ఎంతండి, 6. లెంత్ ఆఫ్ ది బనానా ఈ 6 కదా, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, బనానాలో నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ BANA టోటల్ 6 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్. సో 6 మైనస్ 1 minute, 6 minus 0. 6 minus 0 ఎంత, 0నే కదా, అంటే 6 వస్తుంది. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ I ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది కదా, లెంత్ ఆఫ్ S అంటే ఏంటి, 6. సో రేంజ్ ఆఫ్ ఏంటి, సారీ రేంజ్ ఆఫ్ కాదు, రేంజ్ ఫంక్షన్, ఐఎమ్ సో సారీ, రేంజ్. ఓకే, లెట్ us see. ఇక్కడ చూడండి, రేంజ్ ఆఫ్ 6 అంటే it will generate the sequences from 0 1 2 3 4 5 6 minus 1 up to 5 only. So I equal to 0 అంటే ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ అప్పుడు మీకు 6 మార్క్స్ ఎలా వస్తున్నాయి. మీకు డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ స్ట్రింగ్స్ ఎలా జనరేట్ చేయాలో డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్. మీరు మార్క్స్ ఎట్లాగే మీరు అనలైజ్ చేయాలి. మీకు క్వశ్చన్ లో స్ట్రింగ్స్ గనక డిస్ప్లేమెంట్ చేయమని చెప్తేనే యూ హ్యావ్ టు బోదర్ అబౌట్ ది స్ట్రింగ్స్. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్స్ ఎలా జనరేట్ చేయాలో డోంట్ థింక్ ఆఫ్ దట్, అది అసలు రిమూవ్ ఫ్రమ్ యువర్ బ్రెయిన్. ఓకేనా, ఇది చూడండి, ఓన్లీ మార్క్స్, కన్సిడర్ ఓన్లీ మార్క్స్. ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ లో మీకు 6 మార్క్స్ రావాలి. 6 మార్క్స్ రావాలి అంటే ఎట్లా రావాలి, 6 minus 0, I value, I'm taking I value, 6 minus I, 6, you got 6, right? Next
నెక్స్ట్ స్టెప్లో 6 మైనస్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 కదా. 6 మైనస్ 1 ఎంత? అంతే కదా. 6 మైనస్ 1 ఎంత? 5. మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? సి లెంత్, యు ఆర్ టేకింగ్ లెంత్ మైనస్, ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ దిస్, ఏం చేస్తున్నారు? లెంత్ మైనస్ ఐ. ఓకేనా, అంతే కదా. లెంత్ ఎంత? లెంత్ ఈక్వల్ టు 6. ఇక్కడ చూడండి LN ఈక్వల్ టు సో L అని పెట్టండి. L ఈక్వల్ టు LN ఆఫ్ S. ఓకేనా, LN ఆఫ్ S. ఇక్కడ L పెట్టుకోండి. అంటే టోటల్ L ఏముంటుంది? 6 ఉంటుంది లెంత్. L మైనస్ ఐ లెంత్, టోటల్ లెంత్ అంతా 6. 6 మైనస్ 0 ఎంత? 6. తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎప్పుడైతే I ఈక్వల్ టు 1 అయ్యిందో మీకు ఎంత మార్క్స్ వస్తున్నాయి? హౌ మెనీ మార్క్స్ యూఆర్ స్కోరింగ్? 5 మార్క్స్. అంటే 5 ఎలా వస్తుంది? 6 మైనస్ 1 5 కదా. ఇది కూడా అంతే, సేమ్ లెంత్ మైనస్ ఐ. సేమ్ చూడండి, లెంత్ ఎంత? 6 మైనస్ ఐ వాల్యూ ఎంత? ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఇస్ 1, అంతే కదా. 6 మైనస్ 1 ఎంత? 5 కదా వచ్చింది. ఓకే, కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ I ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది కదా. I ఈక్వల్ టు 2 అన్నప్పుడు మీకు 4 వచ్చింది. 4 ఎలా వస్తుంది? 6 మైనస్ 2, అంతే కదా. 6 మైనస్ 2 అంటే మీకు 4 వస్తుంది. ఈ సీక్వెన్స్ ఎలా జనరేట్ చేయాలో, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో 6 మార్క్స్ జనరేట్ చేయాలి. ఈ 6 అనే వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దాట్ థింగ్. ఇట్లా మార్క్స్ జనరేట్ చేయాలి. 6 5 4 3 2 1 జనరేట్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా వస్తుందో దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు థింక్. 6 మైనస్ 2 మీకు ఎంత వస్తుంది? ఎస్ 4. ఇక్కడ ఏంటి? లెంత్ మైనస్ ఐ వాల్యూ ఎంత? 2. ఓకే, కంప్లీటెడ్. తర్వాత నెక్స్ట్ I ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది. ఇప్పుడు 3 ఎలా వస్తుంది? 6 మైనస్ 3 అయితే 3 కదా. ఈ 3 ఎలా వచ్చింది? I వాల్యూ L మైనస్ ఐ. అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. L అంటే లెంత్ ఆఫ్ బనానా 6. 6 మైనస్ ఐ వాల్యూ ఎంత? 3. ఎస్, యూ గాట్ 3. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ స్టెప్ 2లో 6 మైనస్ 2 రావాలి. ఎట్లా వస్తుంది? 6 మైనస్ 4 2 కదా. అంటే లెంత్ మైనస్ ఐ ఎంత? 4. 6 మైనస్ 4 ఎంత? 2 మార్క్స్ యూఆర్ గెటింగ్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ చూడండి, 5th ఇటరేషన్. సో దిస్ ఇస్ ది లాస్ట్ ఇటరేషన్ లో మీకు 1 మార్క్ వచ్చింది. ఎలా వస్తుంది? 6 మైనస్ 5 1 కదా. హౌ యు ఆర్ గెటింగ్ 1? లెంత్ మైనస్ ఐ. సో యు ఆర్ యూజింగ్ ఐ వాల్యూ. ప్రతిసారి లెంత్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఫిక్స్డ్. మైనస్ ఐ మీకు వాల్యూ, యు ఆర్ గెటింగ్ మార్క్స్. సో యూ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ మార్క్స్. ఈ మార్క్స్ ఎవరికి యాడ్ చేయాలో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఇట్లా అనలైజ్ చేసిన తర్వాత, సి బిఫోర్ యూఆర్ సాల్వింగ్ ది ప్రాబ్లమ్ యూ నీడ్ టు అనలైజ్ లైక్ దిస్. ఇలా అనలైజ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఇక్కడ చూడండి, ప్రతిసారి కాన్సోనెంట్ ఓవెల్ కాకపోతే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓవెల్ యు ఆర్ యాడింగ్ మార్క్స్. ఎవరికి యాడ్ చేస్తున్నారు? ప్రీవియస్ మార్క్స్ ప్లస్ ప్రెసెంట్ మార్క్స్. అంటే ప్రెసెంట్ మార్క్స్ అంటే ఏంటి? ఈ ఇటరేషన్ మార్క్స్. ఇక్కడ చూడండి I ఈక్వల్ టు 0లో ప్రెసెంట్ మార్క్స్ ఎంత? 6. I ఈక్వల్ టు 1లో ప్రెసెంట్ మార్క్స్ ఎంత? 5. I ఈక్వల్ టు సెకండ్ ఇటరేషన్ లో ప్రెసెంట్ మార్క్స్ ఎంత? 4. అంటే ఇవన్నీ ప్రెసెంట్ మార్క్స్. ఈ ప్రెసెంట్ మార్క్స్ ని ప్రీవియస్ మార్క్స్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ఇట్. ఇది కూడా ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చి ప్రెసెంట్ మార్క్స్, 10 వచ్చి ప్రీవియస్ మార్క్స్. మీరు యూ నీడ్ టు యాడ్ ఇట్. ఓకేనా? అది ఎవరికి యాడ్ చేయాలి? ఈ మార్క్స్, ఈ 6 మార్క్స్ ఎవరికి యాడ్ చేయాలి? ఓకేనా, ప్లేయర్ 1 కి వీ నీడ్ టు యాడ్. ఎందుకని? బికాస్ ఇక్కడ చూడండి, సి హియర్, ఇక్కడ చూడండి, సి అబ్జర్వ్ దిస్. ఎవరికి యాడ్ చేయాలి? స్టార్టింగ్ విత్ B తో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో ప్లేయర్ 1 కి యాడ్ చేయాలి. అది కాన్సోనెంటా కాదా చెక్ చేసుకుని ఎవరికి యాడ్ చేయాలో వాళ్ళకి యాడ్ చేయండి. ఓకే, సి హియర్. నౌ సి ది ప్రాబ్లమ్, సారీ, వాట్ ఇస్ ది సొల్యూషన్, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, లెంత్ ఈక్వల్ టు LN ఆఫ్ S. S ఈజ్ బనానా. ఐ టుక్ బనానా. సో బనానా లెంత్ ఎంత? 6 కదా. సో లెంత్ లో ఏముంటుంది? 6 వాల్యూ. ఇక్కడ చూడండి, ప్లేయర్ 1 ప్లేయర్ 2 కి నేను 0 తీసుకున్నాను. ఐ టుక్ 0. ఎందుకని? ఇనిషియల్లీ 0 మార్క్స్, దే ఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్. ఇప్పుడు ప్లే చేస్తారు. ఇనిషియల్లీ 0 మార్క్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ I ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ లెంత్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ మీకు ఎన్ని మార్క్స్? సేమ్ స్టెప్. ఇక్కడ చూడండి, లెంత్ మైనస్ ఐ కదా. ఇక్కడ చూడండి, సేమ్
ఇఫ్ ఎస్ ఆఫ్ ఐ, ఎస్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఇక్కడ ఎందుకని ఐ తీసుకున్నాము ఇక్కడ చూడండి, వన్ సెకండ్. ఎస్ ఆఫ్ ఐ అంటే బనానా కదా ఇక్కడ, సారీ ఇక్కడ ఉందిగా. ఓకే, సి హియర్ ఎస్ ఆఫ్ ఐ ఇస్ బి, ఐ ఆఫ్ ఐ ఏంటి జీరో, ఎస్ ఆఫ్ జీరో, జీరోత్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏంటి. సి డోంట్ బాదర్ అబౌట్ సీక్వెన్సెస్ ఎలా జనరేట్ చేయాలో డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్. ఎస్ ఆఫ్ జీరో అంటే జీరోత్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏంటి, బి కదా. ఈ బి కాన్సోనెంటా లేకపోతే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఓవెల్ అది చూసుకోండి. ఈ బి అనేది ఓవెల్ అయితే, బి అనేది ఓవెల్ కాదు కదా, సో 6 మార్క్స్ ఎవరికి యాడ్ చేయాలి, ప్లేయర్ 1. దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. ఈ ఎస్ ఆఫ్ జీరో అంటే బి ఇన్ ఏఈఐఓయు, ఈ బి అనే లెటర్ ఏఈఐఓయులో ఉందా, నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. ఓకే, ఒక్కసారి వన్ సెకండ్. ప్లేయర్ 1, ఓకే జస్ట్ రైట్. సి లెంత్ మైనస్ ఐ, ఇక్కడ ప్లేయర్ 1 ప్లస్ ఈక్వల్ టు లెంత్ మైనస్ ఐ. సో ప్లేయర్ 1 ఓవల్స్ తీసుకున్నారండి, వన్ సెకండ్. వాట్ దే టుక్, ఓకే ఇక్కడ ప్లేయర్ 1 కి ఓవల్స్, ఓకే ఓవల్స్ అయితే ప్లేయర్ 1 ఈస్ గెటింగ్, ఓకే ఐ హ్యావ్ రివర్స్డ్, నేను రివర్స్ చెప్పాను. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, సమ్ ప్లేయర్ ఈస్ గెటింగ్ మార్క్స్. ఓకే, సమ్ ప్లేయర్ ఈస్ గెటింగ్ మార్క్స్. ఓకే, ఎస్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఎస్ ఆఫ్ జీరో, జీరోత్ ఇండెక్స్, వాట్ ఈస్ జీరోత్ ఇండెక్స్ లెటర్, బి కదా. బనానాలో జీరోత్ ఇండెక్స్ ఇస్ బి, రైట్. ఇక్కడ చూడండి, zeroth index, first index, second index, third index, fourth index, fifth index. So B in AEIOU నా, B అనేది AEIOU లో ఉందా, లేదు కాబట్టి ప్లేయర్ 2 ఈస్ గెటింగ్ మార్క్స్. ఈ 6 మార్క్స్ ఎవరికి వస్తున్నాయి, ప్లేయర్ 2. ఓకే, నేను రివర్స్ చెప్పాను. ఇక్కడ చూడండి, ప్లేయర్ 2 కి కాన్సోనెంట్ అయితే ప్లేయర్ 2 కి వస్తున్నాయి, ఓవల్ అయితే ప్లేయర్ 1 కి వస్తున్నాయి. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, I hope you understood. Length minus I. Why you took length minus I? Length minus I ఎందుకు తీసుకున్నారు? See here, this is what you are getting marks like this, right? So L minus I only. L is nothing but length. Length minus I. 6 minus 0. 0 is I. I value is 0. తర్వాత I value 1 అవుతుంది. So length minus I. So that's why here player plus equal to length minus I. Plus equal to length minus I means this one. Player 1 equal to player 1 plus length minus I. What is this? ఎందుకని player 1 plus తీసుకున్నారు? Because here ఏం చేస్తున్నారు? You are adding previous value. Present value plus previous value you are adding. That's why you need to take like this. Statement అనేది ఇట్లా తీసుకోవాలి. Length minus I, why you took like this? You are getting 6 minus 0 రావాలి. అంటే లెంత్ మైనస్ ఐ. దట్స్ వై హియర్ యు ఆర్ కీపింగ్ లెంత్ మైనస్ ఐ. ఈ ప్లేయర్ 1 ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నారు? ప్లేయర్ 1 ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రీవియస్ వాల్యూస్. సో లైక్ దిస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్. నెక్స్ట్ ఐ ఈక్వల్ టు 2. నెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి, ఐ వాల్యూ ఎంత? 1. ఐ వాల్యూ ఇస్ 1. నౌ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎస్ ఆఫ్ 1. ఎస్ ఆఫ్ 1 అంటే ఏంటి? ఎస్ ఆఫ్ 1 ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ. A in, see here, A in AEIOU na? Yes, A is present in AEIOU. This becomes a true. Idi true aithe player 1 is getting marks. Ledu ante player 2 is getting marks. Like that you are going to check. Next second index value n kada. N aithe enni marks vastunayi? See here, second index lo 4 marks vastunayi. Like this, using like this statement. Okay. Ipudu totally it will be completed. So total values you are going to compare. First you are going to compare B consonant overall you are going to compare. Consonant aithe evariki marks ayalo you are adding to that marks. Okay na, player 1 equal to player 1 plus length minus 1, like that you are adding.
So you are going to here you are going to check each and every character whether it is in AEIOU or not. That's why S of I, అందుకని ఇక్కడ S of I పెట్టారు. సో నెక్స్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. ఇదంతా అయిపోయిందండి. కంప్లీటెడ్. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ యూ నీడ్ టు చెక్ హూ ఇస్ ద విన్నర్. యూ నీడ్ టు డిస్ప్లే చేయాలి కదా. ఓకేనా. సో ప్లేయర్ 1 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ప్లేయర్ 2 అంటే ప్లేయర్ 1 మార్క్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ప్లేయర్ 2 మార్క్స్ అయితే కెల్విన్ దిస్ ప్లేయర్ హ్యాస్ వన్. ప్రింట్ కెల్విన్. నెక్స్ట్ ప్లేయర్ 1 మార్క్స్ డిస్ప్లే చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఎల్స్ ఇఫ్ ప్లేయర్ 1 ఈజ్ లెస్ దెన్ ప్లేయర్ 2 అయితే ప్లేయర్ 1 మార్క్స్ అనేవి ప్లేయర్ 2 కన్నా లెస్ గా ఉంటే హూ ఈజ్ విన్నర్? ప్లేయర్ 2 ఈజ్ విన్నర్, రైట్? ఇక్కడ ఎవరు విన్నర్? ప్లేయర్ 1 మార్క్స్ లెస్ దెన్ ప్లేయర్ 2, ప్లేయర్ 2 స్టార్ట్ ఈజ్ విన్నర్. ఆ మార్క్స్ డిస్ప్లే చేయండి. అలా కాదు, బోత్ గాట్ ఈక్వల్ మార్క్స్, ఇద్దరికి ఈక్వల్ మార్క్స్ వస్తే డ్రా, ప్రింట్ డ్రా, దట్స్ ఆల్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్. Is it clear, students? Have you understood? మా అర్థమైందా? Please respond. Please respond. Have you understood? Okay, 40. So request all the students to practice all these Python challenges in HackerRank or HackerEarth. Okay, thank you. Good morning, students. Hope all are safe at home. Okay, in last class we have seen board plot. Okay, today we will be continuing that board plot is being finished, so we shall see polar plot today. I have said to solve all of you two different problems on the polar plot, board plot. Most probably you have all solved, I think. So today we shall solve this polar plot. Okay, dear students.